على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وآله صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو اس عظیم الشان جمعہ کے دن سے نوازا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو پنجے گانا نماز پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ کے صدقے ہم تمام لوگوں کی مغفرت عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ಆಮೀನ್ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಹೋದ ಶುಕ್ರವಾರ ಜುಮಾಅತುಲ್ ಮುಬಾರಕ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ। ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಜಿಲತ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ। ನಮ್ದು ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೌಜು ಇದೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಜಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಯರರು ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಒಂದು ನಜ್ಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅಜಾನ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಮುಅಜ್ಜಿನ್ ಬುಲಾ ರಹಾ ಹೈ, ಅಜಾನ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಮುಅಜ್ಜಿನ್ ಬುಲಾ ರಹಾ ಹೈ, पढ़ ले नमाज मुसलमान अब वक्त जा रहा है, पढ़ ले नमाज मुसलमान अब वक्त जा रहा है, जाएगा जब यहाँ से तो पहला सवाल होगा, जाएगा जब यहाँ से तो पहला सवाल होगा, मस्जिद से तू दूर क्यों भागता था, मस्जिद से तू क्यों दूर भागता था, शैतान तुझको अपना शैदा बना रहा है, शैतान तुझको अपना शैदा बना रहा है, शैतान से दूर हो जा ये कुरान बता रहा है, शैतान से दूर हो जा ये कुरान बता रहा है, मालूम क्या है तुझको पाई नमाज कैसे, मालूम है क्या तुझको पाई नमाज कैसे, मेराज में खुदा ने हबीबे खुदा को बख्शी, मेराज में खुदा ने हबीबे खुदा को बख्शी, अफसोस छोड़ कर ये खुशियाँ मना रहा है, अफसोस ये नमाज रोज़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा अल्लाह के तमाम अहकाम को छोड़कर ये खुशियाँ मना रहा है, दुनिया की इशरतों में खुद को भुला रहा है, दुनिया की इशरतों में खुद को भुला रहा है, आज़ान हो रही है मुअज्जिन बुला रहा है, पढ़ ले नमाज मुसलमान अब वक्त जा रहा है, पढ़ ले नमाज मुसलमान अब वक्त जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हुए उससे पहले और एक मरतबा झुम झुम के हम सब के आका हम सब के मौला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ और एक मरतबा झुम झुम के दौर पाक का नज़राना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ली हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ, ರೋಜಾ ಬಗ್ಗೆ, ಇಬಾದತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಲಿಮೆ ದೀನ್, ಯಾರು ಆಲಿಮಿ ದೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡವಾದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನೇ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಸತ್ಯ ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿನೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ। ಯಾರು ಆಶಿಕಾನಿ ರಸೂಲ್ ಆದರು, ಯಾರು ಸುನ್ನತಿನ ಪಾಬಂದಿ ಆದರು, ಯಾರು ನಮಾಜಿನ ಪಾಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅಂತಹ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ। ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ,
ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ರಿ ನಮಾಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರ ಒಳಗೆ ಅಜಾನಿನ ಕಲಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಜಾನ್ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಸಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮುಗೀತು. ಮೊಜನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮುಗೀತು. ನಾವು ಏಕೆ ಅಜಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಈ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ, ಅವ್ರು ಅದಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಜಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಕುರಾನಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ವಮನ್ ಅಹ್ಸನು ಕೌಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಮಾತು ಯಾವ್ದಿದೆ? ವಮನ್ ಅಹ್ಸನು ಕೌಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಮಾತು ಯಾವ್ದಿದೆ? ಮಿಮ್ಮನ್ ದಆ ಇಲಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ಕರೆಯೋದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಮಾತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದಿದೆ? ಕುರಾನಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಹೇಳಕೊಂಡೆ, ವಮನ್ ಅಹ್ಸನು ಕೌಲಂ ಮಿಮ್ಮನ್ ದಆ ಇಲಲ್ಲಾಹ್. ಅಜಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ಕರೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್, ಅಶ್ಹದು ಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್, ಹಯ್ಯ ಅಲಸ್ ಸಲಾ, ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡೆ, ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡೆ. ಹಯ್ಯ ಅಲಸ್ ಸಲಾ, ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಕಡೆ, ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಕಡೆ. ಹಯ್ಯ ಅಲಲ್ ಫಲಾ, ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡೆ, ಬಾರಿ ಕಾಮಯಾಬಿ ಕಡೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಮಾತಿದೆ. ಮಿಮ್ಮನ್ ದಆ ಇಲಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ಕರೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ? ವಅಮಿಲ ಸಾಲಿಹನ್, ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಅಮಿಲ ಸಾಲಿಹನ್, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಕಾಲ ಇನ್ನನಿ ಮಿನಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಗಳಲ್ಲದೀನಿ, ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ. ವಕಾಲ ಇನ್ನನಿ ಮಿನಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್, ಯಾರು ಪಕ್ಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಅಜಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜನರು ಅಫ್ಸೋಸ್, ಯಾರಾದ್ರೆ ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಕರೆಸಿದ್ರಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಪ ನಾವು ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಬಾರಪ್ಪ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಮಾಜ್ಗೆ ಬಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಾಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ನೋವು. ಹಜರತರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಂತಿದ್ವಿ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕುಂದರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಜರತರ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ. ಅಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡೆ. ಅಜಾನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಗ ಕುಂತಿದಾರ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಕುಂತಿದಾರ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇಡ್ರಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಇನ್ನೂ ಹಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ. ಜನರ ಅಫ್ಸೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಆದ್ರೆ ಕುರಾನಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಅಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವಮನ್ ಅಹ್ಸನು ಮಿಮ್ಮನ್ ದಆ, ವಮನ್ ಅಹ್ಸನು ಕೌಲಂ ಮಿಮ್ಮನ್ ದಆ ಇಲಲ್ಲಾಹ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಮಾತು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ಕರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಮಾತು ಯಾವ್ದಿದೆ? ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮುಅಜ್ಜಿನ್ ಯಾರು? ಹಜರತೆ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೊದಲನೇ ಮುಅಜ್ಜಿನ್ ಇವರು ಹಜರತೆ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹದೀಸ್ ಕರೀಂ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಅಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಜರತೆ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯ ಬಿಲಾಲ್, ಮಕ್ಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಮದೀನಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ. ಬಿಲಾಲ್, ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅಮೀರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮದೀನಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬಿಲಾಲ್. ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್, ನೀವು ಬರ್ತಿರ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ಅವರು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರ ಒಳಗಿತ್ತು. ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರು ತಗೋತಿದ್ರು. ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹನ ಮುಖ ತೊಡಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಅಜಾನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್. ಇದು ಅಕ್ಷರ, ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಏನಿದೆ, ಅಶ್ಹದು ಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್. ಹೇಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ಅವರು. ಅಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್, ನನ್ನ ನಬಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇರುದ್ರು ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಮಕ್ಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಮದೀನಾಗೆ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿದ್ದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ತನಕ ಬರೀ ಏನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ಕಾಯ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮದೀನಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದಾರಿ ಕಾಯ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಜನ ಕೇಳೋರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯ ಹಬ್ಶಿ, ಅಯ್ಯ ಬಿಲಾಲ್, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ? ಯಾರು ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬರಬಹುದು, ಅದೇ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, 3 ದಿನ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಕ್ಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಮದೀನಾಗೆ ಬಂದರು. ಮದೀನಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್,
ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಸೂಲ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮದೀನಾನಲ್ಲಿ? ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮಸಜೀದವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ಮಸಜೀದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಮಸಜಿದ್ ನಬಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಬಾಕರನ್ನು ಕೂಡಿ ಮಸಜಿದ್ ನಬಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಮಸಜಿದ್ ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ನೋರು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಸಜಿದಿನ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಶಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ. ಮಸಜಿದ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಈಗ ಅಜಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಕರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸಹಾಬಾಕರಾಮ್ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬೆಂಕಿದು ಉಗಿ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಬೆಳಕು ನೋಡಿ ಜನರು ಮಸಜಿದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಹಾಬಾಕರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ, ನಾವು ತಬ್ಲಾವನ್ನು ಬಾರಿಸೋಣ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಜನರು ನಮಾಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಜಾನಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ, ನಾವು ಬುಂಗಾವನ್ನು ಬಾರಿಸೋಣ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತರಹದ್ದು ಮಾತಾಡಕೊಂಡಿದ್ರು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ. ಎಲ್ಲಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಸಹಾಬಾಕರಾಮರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಝೈದ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜಾನಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅಜಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅಜಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೂ ಏನೋ ಹುಕ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ತಯ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಅಜಾನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ನಮಾಜ್ಗೆ ಕರಿಬೇಕು, ಇದು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಬಾಕರಾಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೊಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಸಹಾಬಾಕರಾಮ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಜರತೆ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಮತ್ತು ಹಜರತೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಝೈದ್ ಅವರು ಅಜಾನಿನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಕಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹನ ಬಾರ್ಗನೆ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಅಜಾನಿನ ಅಕ್ಷರ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕನಸು ನಿಜ ಇದೆ? ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾ, ಇದು ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿನ ಕನಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಜಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ವನಿ ಬಂತು? ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಝೈದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ, ಅಜಾನಿನ ಧ್ವನಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಹಯ್ಯಾ ಅಲಾ ಸಲಾಹ್ ಹಯ್ಯಾ ಅಲಲ್ ಫಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು? ಅಯ್ಯ ಉಮರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಲಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಅಜಾನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೂ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಝೈದ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ಹೇಳುದು ಮುಂಚೆನೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಲಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಅವರು ಅಜಾನ್ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ತನ್ನ ಬಟ್ಟವನ್ನು ಏನಿದೆ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಜಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಹಾಬಾಕರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟವನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ, ನಮ್ಮ ಬರಳನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ? ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅಜಾನ್ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಬಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿವನ್ನು ಆಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನೀವು ಅಜಾನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅವಾಗಿನ ಈ ರೀತಿ ಅಜಾನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಜಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಕಯಾಮತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಜಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಮುಅಜ್ಜಿನಿನ ಏನಿದೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಯಾನು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಯಾಮತ್ ಹಶ್ರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಜನರು ಒಂದು ಬರಾಬರಿ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿ ಮುಅಜ್ಜಿನ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಾಣ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರು ಅಜಾನ್ ಕೊಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರಂತೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅವರು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಹಜರತ್ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಅಬ್ದುರ್ ರಹೂಫ್ ಮುನಾವಿ ರಹಿಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಹಮತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ಜನರು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಹಮತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹಶ್ರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉದ್ದವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಇವ್ರು ಯಾರು? ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ನಾವು ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಅಲ್ಲಾಹುವ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಆಧಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾಕೆ? ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆಧಾರ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಜನ ಏನಾದ್ರೆ ಆಫರ್ ಸಿಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರ. ಅಜಾನ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಓಡಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಹೇಗೆ ಅಜಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ತನಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಜಾನಿನ ಧ್ವನಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಧ್ವನಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತನಕ ಧ್ವನಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಗ್ಫಿರತ್ ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರ್ದು ಆಗ್ತೈತಂತೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಆಗ್ತೈತಂತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತನಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೋಗಿದೆ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ.
ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋನು. ಈಗ ಅಜಾನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊತ್ತು ಬರೀ ಜನರು ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಜಾನಿನ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಗಾಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮೋಡಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಣ್ಣು ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಜಾನಿನ ಧ್ವನಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಶಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಯ್ಯಲ್ಲ, ಇವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಜಾನಿನ ಸಮಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾನ್ ಕೂಗ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕೊಂತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಯಾಮತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಜಾನಿನ ಧ್ವನಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತು ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಶಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಜಾನಿನ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲ, ಅಜಾನಿ ಪುಣ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಜಾನ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ದೆವ್ವ ಓಡೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಜಾನಿನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ. ಅಜಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಜಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾರಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿದ್ದಾರ, ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರ. ಯಾಕೆ ಅಜಾನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ಮಸೀದ್ ನಲ್ಲಿ, ನಮಾಜ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಜನರು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಜಾನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಮಸೀದ್ ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಮಸೀದ್ ನಲ್ಲಿ? ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಜನರು, ಒಂದು ದಿನ ಮಸೀದಿನ ಮುಖ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜನರು, ಬ್ಯಾರೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿನ ತಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋರು ಅಂತಹ ಜನರು ಮಸೀದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು. ಅಜಾನ್ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗ್ತೈತಿ? ಅಲ್ಲಾಹನ ನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವನಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬಂತು? ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ದೇವ ಓಡಿ ಹೋಗ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ದೇವ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ದೇವನಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಜನರು ದೇವನ ಶಿಷ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಜಾನಿಂದ, ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಜಾನಿನಿಂದ. ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ದೆವ್ವ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನಂತೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡುತ್ತಾನಂತೆ ದೆವ್ವ, ಹಾಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ದೇವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ ಬುಜುರ್ಗಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬಾಗ್ಲ ಮುಂದೆ ಪರ್ದವನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕದಾವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಓಡಿ ದೆವ್ವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ದವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಕದದ ಮುಂದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕದಾಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ದೆವ್ವ ಓಡಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದಿರಬಹುದು. ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾಂತೆ ದೆವ್ವ. ಮತ್ತು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇದು ಅಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅಕಾಮತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಕಾಮತ್ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಹೂಡಿರ್ತಾನಂತೆ. ಮತ್ತು ಅಕಾಮತ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಅಜಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ತದಕ ಮತಿ ಸ್ವಲ, ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಳಿಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಜಾನ್ ರೀತಿ ನಿಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅಜಾನ್ ಇದು ಎಕಾಮತ್ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕಾಮತ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೇಳಿ ದೆವ್ವ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಎಕಾಮತ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತು ದೆವ್ವ ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕಾಮತ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಜಮಾತಿನಿಂದ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಂತ, ನಾವು ನಮಾಜ್ಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತೈತಿ, ನಮಾಜ್ಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಏನೇನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಯಾ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಯಾ, ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಮೋಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಯಾ. ನಮಾಜಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ ನಂತರನೇ ಇದು ವಿಚಾರಣೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರಾಕ್ತಿದ್ದೇನ್ರಿ, ಬರಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏಕೆ ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ? ಇಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ದು ನಮ್ದಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ರ? ನಮಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಣೆ ಏಕೆ ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದು? ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಏಕೆ ನಿಂತಿದ್ರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಧ ತಾಸು ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಹಜರತಿನ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಕ್ ಕುಂತಿದೀವಿ. ಹಜರತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಕ್ ಕುಂತಿದೀವಿ. ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು, ಕೇಳಬೇಕು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು. ಏನಾದ್ರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಇರ್ಬಹುದು ಮಾತಿನೊಳಗೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಸುಖ ಇರ್ಬಹುದು ಮಾತಿನೊಳಗೆ, ಇಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ರ. ಮತ್ತು ನಮಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತಂದು ಎದಕ್ ಬರಕ್ ಕುಂತಿದೆ? ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಾಜ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ, ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಕುಂತಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ನಮಾಜ್ಗೆ, ಏಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ? ಅಲ್ಲಾಹನ್ಗಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಾಜ್ಗೆ ನಿಂತಿದ ನಂತರ ಸರಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಬುಜುರ್ಗಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೀರಾ? ನಿಂತಿದ್ದ ನಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಯಾವ್ರೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಬಂದಿದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋರು ಹೇಗೆ ಫಟಾಫಟ್ ಜನರು ಹಿಂಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ದಮ್ ನಮಾಜ್ ಮುಗೀತು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಿನ್ನು ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಏನಾದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ ತರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ
ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಂತರ 2 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. 5 ಕೆಜಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ನಂತರ 5 ನಿಮಿಷ ತಾಳ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 5 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ, 2 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಈ ವಸ್ತು ಕೊಡಪ್ಪ, ಆರಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಸ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಮಸ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫಟಾಫಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಾಜ್ ಫಟಾಫಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಾಹನ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ ನಂತರ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿನಿಂದ ಓದಾಕ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಹುಜೂರ್ ಸಲಸಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಯಕಾಮತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ದೇವ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಯಕಾಮತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೇವ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಕ್ತಾನಂತೆ ದೇವ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡು, ನೀ ಏನೋ ಮರ್ಯಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡು, ಅದು ಈ ವಸ್ತು ನೀ ಮರ್ಯಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ, ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾನಂತೆ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಡಿಸ್ತಾನಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದೇವರ ಕೆಲಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಮೊಜ್ಜಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಮೊಜ್ಜಾನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಹುತಾತ್ಮರು ಬರಾಬರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾನಿ ಶಹೀದ್ ಆಗಿರೋ ಜನರಿನ ಬರಾಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಶಹೀದಿನ ಬರಾಬರಿ. ಯಾರು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅವರು ಸಾವು ಹೊಂದಿರ್ತಾರ, ತ್ಯಾಗ ಆಗಿರ್ತಾರ, ತನ್ನ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಆ ಜನರು ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ಆಗ್ತಾರ, ಅವ್ರ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಗಾಬಾಗುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ್ಗಾಗಿ ಸಾವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಮೊದಲೇನಿದ್ದಾರೆ, ಶಹೀದನ ಬರಾಬರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಸಾವು ಹೊಂದರು, ಶಾಯರ್ ಇಲ್ಲ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಮೀ ಮೈಲಿ ನಹಿ ಹೋತಿ ಜಮನ್ ಮೈಲಾ ನಹಿ ಹೋತಾ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕೆ ಗುಲಾಮೋ ಕಾ ಕಫನ್ ಮೈಲಾ ನಹಿ ಹೋತಾ. ಇವರು ಯಾರು ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಏನು ಸಾವು ಹೊಂದರು ಅಂತ ಜನ ಕಬರಿನ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಹೀದನ ಬರಾಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸತ್ಯದ ನಂತರ ಕಬರಿನ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ದಫನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಬರಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅದು ಹುಳವನ್ನು ಅವ್ರ ದೇಹವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಕಬರಿನ ಒಳಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹುಳವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಮೊಜ್ಜನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೊಜ್ಜನಿನ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗಿನ ಮೊಜ್ಜನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಇದ್ರು, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ಜನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ. ಟೀಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜನರು ಇಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬರೋದು, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಹಕ್ಕಿನ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಾರ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಾರ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಕುರಾನ್ ಹದೀಸ್ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹಳ್ಳ ಇದ್ದಂಗೆ. ಕನ್ನಡಿ ಹಳ್ಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮುಖ ಏನಾದ್ರೆ ಗುಳ್ಳಿ ಪಿಂಪಲ್ ಏನಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಳ್ಳು, ಬ್ಯಾರೆ ಏನ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಕುರಾನ್ ಹದೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಾಕ್ ಕುಂತಿದೆ. ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬನಿಂದ, ಮೊಹಸನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಆಲಿಮೆ ದೀನನಿಂದ ಜನರು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾರ. ಇಂಥ ಜನರು ಯಾವತ್ತು ಸಾಯ್ ತನಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಇರೋ ಜನರು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದಾ ತುತಲಾ ಅಲೈಹಿಮ್ ಆಯಾತುನ ಕಾಲ ಅಸಾತೀರುಲ್ ಅವ್ವಲಿನ್. ಎಷ್ಟು ಕುರಾನ್ ಆಯತ್ತು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ರಿ, ಏನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಇದಾ ತುತಲಾ ಅಲೈಹಿಮ್ ಆಯಾತುನ ಕಾಲ ಅಸಾತೀರುಲ್ ಅವ್ವಲಿನ್ ಕಲ್ಲಾ ಬಲ್ ರಾನ ಅಲಾ ಕುಲೂಬಿಹಿಮ್ ಮಾ ಕಾನು ಯಕ್ಸಿಬೂನ್. ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಂಪ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬೆಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಜನರು ಕುರಾನ್ ಆಯತುಗಳು. ದಡ್ಡರ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಸ್ಟಂಪ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ. ಆ ಜನರು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಹೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಾರ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಿದಾಯತ್ ಕೊಡಿಂತ ಜನರಿಗೆ. ಇದು ಮೊಜ್ಜನಿನ ಸ್ಥಾನ. ಅವ್ರು ಸತ್ತಿದ ನಂತರನೇ ಅವ್ರ ದೇಹ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹುಳವನ್ನು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಮೊಜ್ಜನ್ ಅವರು ಅಜಾನ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅಜಾನ್ ಹೇಗೆ ಕೂಡ ನಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅವರು ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿ ತನ್ನ ಕೈ ಏನಿದೆ ಮೊಜ್ಜನಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿ ಇಜ್ಜತ್ ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋರು ಮೊಜ್ಜನಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿ ಇಜ್ಜತ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಡೀ ಅಜಾನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋ ತನಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಅಜಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿ ಇಜ್ಜತ್ ಮೊಜ್ಜನಿನ ಇಡೀ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿ ಇಜ್ಜತ್ ಇಡೀ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಧ್ವನಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕ, ನೀ ಹಕ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನೀ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನೀ ಹಕ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನೀ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿ ಇಜ್ಜತ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ.